COVID. When there was a COVID, what has happened was the entire tourism industry collapsed in Sri Lanka. அது மட்டும் இல்லாம the export industry also logistics எல்லாமே எல்லா கண்ட்ரிலையும் it got affectedனால logistics also export also delayed. மூணாவது there are three sources of revenue where we get dollars into Sri Lanka. ஒன்னு we get it through the like what I said, the import and export through tea, rubber and all that, garments. Second, we get it through the tourism. And third, we get it through the foreign employment. Sri Lankans living overseas where they send foreign employees. இது மூணு தான் source of dollars. During this COVID வந்து இது மூணுமே it got affected. But export tea and rubber were repeatedly going. But அதையுமே president, our former president, he took a very harsh decision by banning fertilizers. So I was the first to raise objection saying that you have to, even if you're going to ban, you have to go by phase. Over a night, you can't, totally stop this fertilizer. We will have a total production drop. So we raised, as the political party, we raised with him. But he was not in a position to understand the gravity of the issue. Whenever we explained, he was not in a position. For that, there are several reasons for that. So so when that also bought, so the total revenue of dollars coming into country became a standstill. When it became the standstill, the repayment of the loans started becoming a standstill. In spite of that, Sri Lanka wanted to honor the loans. Reserve, when this government took over, there was 7.5 million USD. So அதை அப்படியே pay பண்ணி revenue generation இல்லாம they completed the money. So when they completed the money, Sri Lanka is not a self-productive country. So they basically, you take fuel, we buy from another country, and 70 to 80% of everything is being imported into Sri Lanka. Even agriculture products are being imported into Sri Lanka. Even vehicle, whatever manufacturing things are being imported to Sri Lanka. So in the dollar எல்லாமே loan pay பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே we didn't have dollars to do that. The revolving process to the dollars were not there. Then Sri Lanka had to go in a sudden standstill crisis. But if the president or the administrative team had understood the gravity of this issue, I don't think in the last moment they would have pulled it like this. I feel that Sri Lanka worked with a lot of presidents before, and I think in future also Sri Lanka will work with நிறைய presidents ஓட work பண்ணுவாங்க. There was a small issue with, because they have not run a proper calculation about after COVID, what is the country reserve, what is the reserve dollars for the basic requirement of the living, and what is the expenses required. And the calculation illama, I'm really confused. How did such a big government institution, the Treasury Finance Ministry, took over the financial part in the days. It was really, when everything came to a standstill, only everybody knew that they have not maintained it the proper way how they should do it. And second, at this during crisis time, Sri Lanka has been always friendly with most of the nations in the world. But it is very shocking that except India, nobody came out to help Sri Lanka in humanitarian grounds. And only India stood with Sri Lanka during the crisis, and on a humanitarian grounds. More than 3.5 billion USD they have given on line of credit, as well as from the people of Tamil Nadu has also, through the Tamil Nadu government and Tamil Nadu Chief Minister, have also donated around 40,000 metric tons of rice and medicines of 100 metric ton and milk powder of 500 metric tons. And repeatedly, Honorable Finance Minister of India is being releasing already 500 million USD on line of credit for fuel and $1 billion for line of credit for food essentials.
and they are the only person to mention in this forum that Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi is how he is respected in India. He is equally respected in Sri Lanka for the humanitarian service he has taken forward in this time. And looking forward in development of this, now there's a new government which has come, a new president who has come in, and he has already been prime minister, has been as a prime minister for a couple of times, and is during his premiership as a prime minister, the relationship or on the international community today, he has maintained a good relationship. So we hope that the relationship will continue the coming days with Sri Lanka, and he will try to pull Sri Lanka out of this present crisis. We expect that. And based on that, there's a new parliament cabinet to be, it's already sworn in, and it's also additional cabinet to be sworn in. And we are looking forward. I don't think it's going to be difficult for Sri Lanka to come out of this crisis, because the amount of the dollars, what is required, the amount of dollars what is required, and thing, it's when you see, it's almost சில கண்ட்ரீஸ்ல சில கம்பெனிஸோட annual turnover தான் இருக்குது. So the only issue we have is we are running out of dollars, and I think we will try to make ourselves again back to normalcy, maybe hardly in a year or two. We are working on it. Until that, till the IMF comes, the India's support to Sri Lanka will continue. That's what we all expect in Sri Lanka. And because of that support, Sri Lanka is surviving, and it's coming through this hard crisis at this moment. நன்றி சார். நன்றி சார். திரு தொண்டைமான் அவர்களுக்கு வர்ச்சுவலாக நம்ம மொமெண்டோ கொடுக்கலாம். ஸோ அவர் சார்பாக இங்கே பாஸ்கர் சார் செல்லா சார்கிட்டே அவர் சார்பாக மொமெண்டோ வாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு செந்தில் தொண்டைமான் சார்பாக பாஸ்கர் அவர்களை சிசிஎஃப் இன் மொமெண்டோ வாங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீதி 2 கெஸ்ட்டையும் கௌரவிச்சிருவோம். இதே நேரத்தில் திரு ஏபி மதன் அவர்களை கௌரவிக்க திரு ஷெரீஃப் அவர்களை, சிசிஎஃப்பின் சார்பாக ஷெரீஃப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு தொண்டைமான் அவர்கள் சார்பாக பெற்றுக்கொண்ட இதை அவரிடம் சேர்ப்பித்து விடுகிறேன்.
மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பகவான் சிங் அவர்களை கௌரவிக்க சிசிஎஃபின் சார்பாக சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்த ஸ்பீக்கர் திரு ஏபி மதன் ஃபார் தர் அப்ஜெக்டிவிட்டி, ட்ரூத், social commitment and national interest. These editorials were brought out as a book which was first released by the then Sri Lankan Prime Minister Thiru Ranil Wickremesinghe a few years ago, with most of the Tamil political leaders participating in the function. His long years as journalist and editor makes him eminently qualified to be termed as an expert in the socio-economic political affairs of Sri Lanka. He is also an avid farmer. He has been actively involved in reviving the cultivation of the traditional grains in Sri Lanka. So, thank you to AP Madan sir. வணக்கம். நான் தமிழ்லேயே பேசலான்னு இருக்கேன். பரவாயில்ல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் புரியணுன்னா தமிழில் பேசுகிறது நல்லாயிருக்கும். என்னென்னா நிறைய விஷயம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வர செய்தி, எங்கள் நாட்டை பற்றி பார்க்குற விதங்கள் தான் நிறைய இடத்துல ரீச் ஆகிட்டுருக்கு வேர்ல்டு வைடாக. ஸோ அப்போ அதால் எல்லாருக்கும் புரிகிற மொழின்னா நம்மளுக்கு தமிழ் மொழி தான், அதிலே பேசிடலான் இருக்கேன். முதலாவது, இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த சென்னை சிட்டிசன் ஃபோரம் அங்கத்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த இடத்துல நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கை உலகினுடைய ஒரு கண்ணீர் துளி அப்படின்னு சொல்வார்கள். இந்தியாவினுடைய ஒரு கண்ணீர் துளி தான் இலங்கை அப்படின்னு, அந்த ஷேப் வந்து கண்ணீர் துளி மாதிரி இருக்கிறதால அப்படி. ஆனால் உண்மையிலே இன்றைய சூழ்நிலையில் இலங்கை மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணீர் வெள்ளத்திலே மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது மிக ஆறு. அப்படி ஒரு கண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையை கரை சேர்ப்பதற்கான முயற்சியில் இந்திய அரசாங்கமும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் உட்பட்ட அவர் சார்ந்த மக்களினுடைய உதவிகளும் பெரும் உதவியாக இருப்பதை இந்த இடத்திலே நான் மிக நன்றியோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்று இலங்கையிலே என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை என்னுடைய நண்பர் திரு செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் அழகாக விவரித்தார்கள். இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய இன்கம், அதாவது இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் பேசுகிறது வந்து டாலர் இல்லை. டாலர் இல்லைன்னா எங்களால் டாலர் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா எங்களுடைய ட்ரெஷரியில் வந்து நாங்கள் டாலரை பதுக்கி வச்சுருக்கோம், அதிலிருந்து எடுத்து நாங்கள் டாலரை இஷ்யூ பண்ணுறதுன்றதில் அர்த்தம். டாலர் எங்களுக்கு வர்ற வழிகளை நாங்கள் தேட வேண்டும். அந்த வழிமுறைகள் எங்களுக்கு தடைப்பட்டு இருக்கின்றன. அதுதான் நாங்கள் சந்தித்த மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை. 2009ஆம் ஆண்டு இலங்கையினுடைய யுத்தம் நிறைவுக்கு வந்ததன் பின்னர் ஆட்சி பீடம் ஏறிய எங்களுடைய ஆட்சி தலைவர்களினுடைய முறையான ஒரு வழிநடத்தக்கூடிய தன்மைகளோ இல்லாட்டி மணி மேனேஜ்மெண்ட் அவர்கள் விட்ட தவறுகளின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 13 வருடங்களாக பல இன்னல்களை அனுபவித்து கொண்டு வருகின்றோம். குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து விடயங்களையும் அவர்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ற கேட்டகரிக்குள்ளே தான் வைத்திருக்கின்றார்கள். அதாவது உள்கட்டுமான அபிவிருத்திகள். நாங்கள் ஹைவே போட்டிருக்கின்றோம், நிறைய கட்டடங்களை கட்டியிருக்கின்றோம், ஃப்ளைட் வராத ஏர்போர்ட்டை வைத்திருக்கின்றோம், கப்பல்கள் வராத ஹாபரை வைத்திருக்கின்றோம். இப்படித்தான் நாங்கள் அதை எங்களுடைய
அபிவிருத்தியாக நாங்கள் உலகுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதனுடைய தாக்கம் அங்கு இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பாதித்து இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை. அந்த ரீபேமெண்ட் என்றது நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே திருப்பி கட்ட வேண்டிய விடயம். ஒரு தனிநபர் கடன் என்பது மிகப்பெரிய அளவிலே அதிகரித்து இருக்கின்றது தான் இப்போது இருக்கின்ற மிகப்பெரிய இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைந்திருந்ததை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த வழிமுறைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் சொன்ன அந்த 3 விடயங்களுக்கு அப்பால், அதாவது தேயிலை உற்பத்தி, தேயிலை ஏற்றுமதி என்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இன்கம் சோர்ஸாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஜிடிபியில் 20% அதிகமானது இந்த தேயிலை ஏற்றுமதி மூலமாக எங்களுக்கு வருகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு வருவாய் ஆக இருந்தது. அதற்கு அடுத்ததாக மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது டூரிசம், சுற்றுலா பயணிகளுடைய வருகை. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு 1 to 2 பில்லியன் USD எங்களுக்கு அது மூலமாக, டூரிசம் மூலமாக எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வருவாயாக இருந்தது. அதற்கு அடுத்ததாகத்தான் ஆடை ஏற்றுமதி. உலகினுடைய தலை சிறந்த ஆடை உற்பத்திகளை இலங்கையிலே தான் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். கார்மெண்ட்ஸிலே அங்கே தான் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ஏற்றுமதி என்பது இலங்கைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருமானத்தினை ஈடுதரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸாக இருந்துச்சு. இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளும் வாழ்கின்ற எங்களுடைய வேலைக்காக போகின்ற மக்கள் எங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற, அவர்கள் உழைக்கின்ற பணத்தை எங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பணங்களின் மூலமாக, வெளிநாட்டு நாணயங்களின் ஊடாக எங்களுக்கு வருகின்ற வருமானங்கள் இந்த 4 மிக முக்கியமான துறைகளின் ஊடாகத்தான் இலங்கை தன்னை வளர்த்து கொண்டிருந்தது. இதில் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி என்றது இலங்கை உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஐலண்ட். ஸோ அது சுற்றி ஒரு அழகான ஒரு நாடு. அங்கே என்ன வளமுமே இல்லாமல் இல்லை. நீங்கள் இப்போ இந்தியா போல ஒரு பெரிய ஒரு பறந்து விரிந்த நிலப்பரப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஒரு வித்தின் 3 ஹவர்ஸுக்குள்ளேயே, ஒரு 3 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை கூட அனுபவிக்கலாம். நல்ல ஹோட்டலில் இருந்து நல்ல கூலுக்கு போனோம்னா வித்தின் ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ஜேர்னி பண்ணாலே உங்களுக்கு அதை அனுபவிக்க முடியும். சுற்றி கடல் வளம், டூரிசத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்டிவான பிளேஸ். சர்ஃபிங், அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சர்ஃபிங் பிளேஸ் இருக்கிறது ஏசியன் கண்ட்ரியிலே ஸ்ரீலங்காவில் ஸோ இப்படி இருக்கின்ற ஒரு நாட்டில் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்த காரணத்தினால இந்த டூரிஸ்ட் வருகை என்றது மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்சு. மிக முக்கியமான இந்த 5-star ஹோட்டல்ஸ், மற்றது அந்த கிளப் ஹவுசஸ் இருந்த இது எல்லாமே அவர்களுடைய தொழில், அந்த டூரிசத்தை நம்பி வாழ்க்கை நடத்தியவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகப்பெரிய அளவிலே பாதித்தது ரைட். அதுக்கு அடுத்ததாகத்தான் இந்த வெளிநாட்டு நாணயங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது, வெளிநாட்டில் இருந்து வேலை செய்வர்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற பணத்தினுடைய தடை என்று வருகின்றது. எப்படி என்றால், எங்களுடைய நாட்டினுடைய டாலர் அதிகரித்து கொண்டு பெருமானம் அதிகரித்து கொண்டு எங்களுடைய நாட்டினுடைய கரன்சி ரொம்ப வீக்காக போய் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் எடுத்த ஒரு மிக பின்னடைவான ஒரு டிசிஷன் என்னென்னா, அந்த டாலரை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணினாங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு 200+ இருக்கிற நேரத்தில் அந்த டாலர் ரேட்டை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க. அது ஃப்ளட்டிங்கில் விடலை. நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்கனாமிக்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் டாலரை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா, அவங்க ஏன் அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, இவங்க திருப்பி செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகை இருக்கு இல்லையா, அந்த கடன் தொகையை அவர்கள் டாலரில் செலுத்த வேண்டும். அப்போ ஒரு 200+ இருக்கிறதுன்னா அந்த அமௌண்ட் அவர்களுக்கு நாங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நாங்கள் டாலரை ஃப்ளட்டிங்கில் போட்டோம்னா மேபி அது 300க்கு போகுமா இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் திருப்பி செலுத்துகிற அமௌண்ட் ஒரு 1 டைம் கூடும். அதே நேரத்தில் மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்துமே விலை அதிகரிக்கும். இந்த விலை அதிகரிப்பின் ஊடாக மக்கள் எங்களை நோக்கி எங்களை மீது அதிருப்தி கொள்வார்கள் என்று அப்பொழுது நினைத்தார்கள். இப்பொழுது வேறு விதமாக நடந்து விட்டது, ஆனால் அப்பொழுது அவர்கள் அப்படி நினைத்தார்கள். இதன் காரணமாக அந்த டாலர்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததால அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இலங்கையை பொறுத்தவரையில். நீங்கள் டாலர் ஒரு 200+ இருக்கிற நேரத்தில் பிளாக்ல 300 ரூபீஸுக்கு டாலர்ஸை மாற்றக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. திஸ் ட்ரூ, இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அப்போ அவர்களுக்கான அந்த பேங்க் த்ரூ வார கரன்சியோட இது அவளுக்கு பெரிய அளவில் பாதிச்சுது. ஸோ இப்போ இது ஒரு மிக முக்கியமான, அங்கே எங்களுக்கு அந்த டாலர் ஷார்ட்டேஜுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சுது. இதற்கு
ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகின்ற எம்எல்ஏ நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றலாம்னு. ஆர்கானிக் பேஸ்ன்றது இப்போ உண்மையில பொறுத்தவரையிலே இந்த ஆர்கானிக் பேஸ் பயன்படுத்துவது வந்து உடலுக்கு நல்லந்தான். ஆனால் நாங்கள் அதை ஃபைட் பண்ண வேண்டியது ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவோட, சாதாரணவர்களோட இல்லை. நாங்கள் ஃபைட் பண்ணோன்னு ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவோட. அவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ ஏன்னா அவங்க மெடிசினை நம்பி வாழ்கிறவர்கள். அந்த ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவுக்கு நாங்கள் எதிர்த்து ஒரு ஃபர்டிலைசரை இவர் கொண்டாட, ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் தான் யூஸ் பண்ண வரும்போது இவரால் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியலை. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எங்களுடைய உற்பத்திகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுகிறது. வந்து மிக முக்கியமாக எங்களுடைய தன்னிறைவாக இருந்த அரிசி உற்பத்தி மிக அளவிலே பாதிக்கின்றது. அந்த பாதிப்பிலிருந்து மக்களினால் மீண்டெழ முடியவில்லை. இன்று ஒரு கிலோ அரிசி எங்களுடைய காசில் எங்கன்னா நாட்டரிசின்னு சொல்வார்ல 360 ரூபா எங்களுடைய காசில் வந்து. சாதாரணமாக அந்த சம்பா அரிசி எல்லாமே வந்து 240. அது இப்போது நிர்ணய விலை கொண்டதன் பின்னர் அந்த விலை 240 ரூபா. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காசுக்கு ஒரு 50 ரூபா வருமானம். இப்போது கரன்சி ரேட்டுக்கு 50 ரூபா மினிமம் சாதாரணமாக ஒரு கிலோ அரிசி அவர்கள் சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை. இந்த உற்பத்தி பாதிக்கப்படுற பொழுது சுற்றி இருக்கின்ற தேயிலைத்துறையும் எங்களை பாதிக்குது. இந்த ஃபர்டிலைசர் இல்லாத காரணத்தினால வந்து இந்த ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரில் வந்து தேயிலையிலும் வந்து பாதிக்கின்றது. வந்து இதுக்கு அடுத்ததாக ரஷ்யா உக்ரைனுடைய போர் ஸ்டார்ட் பண்ணது. எங்களுடைய தேயிலை ஏற்றுமதியிலே ரஷ்யா ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கின்றது, கொள்வனை செய்வதிலே தேயிலையை வந்து. இந்த சூழ்நிலையில் யூரியா இறக்குமதி வந்து ரஷ்யாவிலிருந்து தான் நாங்கள் அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டிருந்தோம் வந்து. ஸோ நாங்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து வருகின்ற யூரியாவை நிறுத்தினோம். எங்கள் நாட்டில் இருந்து வருகின்ற தேயிலையை அவர்கள் புறக்கணிக்க தொடங்கினார்கள் இந்த யுத்தத்தின் காரணமாக. ஸோ இது ஒரு பக்கம் அவர்கள் யுத்தத்தை காரணம் காட்டினாலும் மறைமுகமாக இந்த டிப்ளோமசி வார் அங்கே இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஸோ இதனூடாக இந்த எங்களுக்கான மிக முக்கியமான ஜிடிபியில் 20% மேலமாக வருமானம் தருகின்ற அந்த பணப்பயிர்களினுடைய ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய ஒரு சரிவை சந்திக்க தொடங்கியது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கார்மெண்ட்ஸ், இந்த ஆடை உற்பத்திகள் வந்து ஆடை உற்பத்திகளிலே மிக அளவிலே உற்பத்தி செய்து கொண்டு வந்த பொழுது உலக நாட்டிலே வந்து இந்த கோவிட் ஆட்டி வைத்திருக்கின்ற பொழுது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லேயே நாங்கள் வெறும் லுங்கியோடு இருந்தே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். அது வெளியிலே போயிட்டு நாங்கள் ஆடைகளுக்கு போகவில்லை. அந்த ஆடை கொள்வனுடைய விகிதம் வந்து மிக மிக குறைய தொடங்கியது. எங்களுடைய ஏற்றுமதியிலும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் என்ற ஒரு சலுகை இருந்தது எங்களுக்கு. ஆடை ஏற்றுமதியிலே ஐரோப்பிய நாடுகளினால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சலுகை அவர்களுடைய அந்த கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். அந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு இவர்களால் ஆட்சியினை கொண்டு செல்ல முடியாத காரணத்தினால் அதிலும் ஒரு சரிவினை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுகின்றது. இப்படி அந்த மரத்திலிருந்து விழுந்தவனை மாடேறி மிதித்தது போல் ஒரு துறை சரிய தொடங்கினதும் சுற்றி வருகின்ற அவ்வளவுமே எங்களை தொடர்ந்து பாதிக்க தொடங்கியது. இந்த உணர்வினுடைய வெளிப்பாடு, இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத வெளிப்பாடு மக்கள் போராட்டமாக வெடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது. மக்கள் கிளர்ச்சி. நாங்கள் உலகத்தினுடைய எத்தனையோ போராட்ட வரலாறுகளை பார்த்திருக்கின்றோம். எங்கள் உள்ளூர் நாட்டுக்குள்ளும் பல போராட்டங்களை சந்திருக்கிறோம், பல உயிர்களை இழந்திருக்கின்றோம் வந்து. ஆனால் இந்த மக்கள் கிளர்ச்சி என்பது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கிளர்ச்சியாக அசைக்க முடியாது. ஒரு எதிர்வருகின்ற ஒரு 2 தசாப்தங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினை அசைக்க முடியாது என்று நினைத்தவர்களுடைய கோட்டையே அவர்கள் கைப்பற்றுகின்றார்கள். தங்களுடைய வெறும் உணர்வு, தன்னுக்கான அடிப்படை தேவையை இழந்து நிற்கின்றோம், எங்களுக்கு அடுத்த வேளை உணவோ எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையில் நிற்கின்றோம் என்ற பொழுது அவன் தன்னுடைய உணர்வினை கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டியவனாக மாறுகின்றான். அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே மக்கள் கிளர்ச்சி என்பது மிக பூதாகரமாக வெடிக்க தொடங்கியது. இதன் பின்னணியிலே பல கதைகள் இருக்கின்றது. நான் நினைக்கின்றேன் பகவான் சார் அவர்கள் அதை உங்களுக்கு பின்னர் சொல்வார். ஆனாலும் அந்த மக்கள் கிளர்ச்சியினுடைய அந்த அதிர்வினை உலக நாடுகளே வியந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு மாறியது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள், ஒரு 3 மாத இடைவெளிக்குள், அவர்களுடைய போராட்டம் தொடங்கி ஒரு 100 நாட்களுக்குள் ராஜபக்ச ஃபேமிலியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுகின்றது. ஆட்சி ஆனால் வெறுமனே ஆள் மட்டும் மாறி இருக்கின்றார்களே தவிர ஆட்சிகள் மாறவில்லை. ஏனென்றால் இன்றும் பாராளுமன்றத்துக்குள் அவர்களுடைய பெரும்பான்மை தான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அதை தான் சொல்லுகிறது. நாங்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி நாங்கள் மாறவில்லை. அதிலிருந்து மாற வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஒரு தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டும். அதன் வருகின்ற பொழுதுதான் அந்த மாற்றம் இருக்கும்.
தற்சமயம் இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே நாடாளுமன்றத்துக்குள் பெரும்பான்மையாக இருப்பவர்கள் SLPP என்று சொல்லப்படுகின்ற மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்கள் தான். அந்த ஒரே சப்போர்ட்டின் ஊடாகத்தான் இப்பொழுது எந்த விதமான ஆசனங்களையும் பெறாத ஒருவர் இந்த போனஸ் ஆசனத்தின் ஊடாக நாடாளுமன்றத்துக்குள் பிரவேசித்த ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் இவர்களுடைய அந்த சப்போர்ட்டின் ஊடாக இன்று அந்த எங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் படி அவர் ஜனாதிபதியாக, அதுவும் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக மாறியிருக்கின்றார். இது ஓவராலாக இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளுடைய அடிப்படை. இன்றும் கூட பெட்ரோல், டீசல், மண்ணெண்ணெய், இவை மற்றது கேஸ், இவை பெரிய அளவான பிரச்சனைகளாக இருந்தது, பாரிய அளவிலான பிரச்சனைகள். நான் இங்கே வருவதற்கு முதல் நாளும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணித்தியாலங்கள் கியூவில் இருந்தால் நான் எனக்கு காருக்கு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதுவும் 8,000 rupees, 17.7 liters ஒன்லி. ஸோ இது அவங்க கொடுத்துருக்கின்ற நடைமுறைகளின்படி இப்போது எங்களுக்கு அடிக்கக்கூடியதாக இருக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இன்றைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போவும் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஃபோட்டோ. இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பெட்ரோலுக்கான லைன் இப்போவும் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க, கிலோமீட்டர் கணக்கில். சாதாரணமாக ஒரு 100-200 வெஹிக்கிள் இல்லை, 1000-2000 வெஹிக்கிள் ஒவ்வொரு பெட்ரோல் செட்லையுமே ரைட். அடுத்தது மண்ணெண்ணெய் என்பதனுடைய தேவை உங்களுக்கு தெரியும். போர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்கிறவர்கள், கடல் உற்பத்திகளின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் அதிகளவான அந்த கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்கின்றவர்களுடைய தேவை இருக்கின்றது. அவர்களுடைய போட் கடலுக்கு போக வேண்டுமென்றால் மண்ணெண்ணெய் தேவை, கெரோசின். இந்த மண்ணெண்ணெய் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களுடைய தொழில் மிக அளவிலே பாதிக்க தொடங்கியது. மற்றது கேஸ் சிலிண்டர்ஸ், கேஸ் இல்லை. நீங்கள் பரவாயில்ல, நாங்கள் அவுட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா வீட்டில் விறகடுப்பு எல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் நாங்கள் வச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் சமாளிச்சுக்கலாமா. ஆனால் கொழும்பு போன்ற இடத்துல அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு கேஸ் இல்லைன்றா எப்படி இருக்க மாட்டேன். நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி கரண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஏன்னா அவங்க எங்களுக்கு உற்பத்தி செய்யணும் ஜென்ரேட்டர், பவர் ஜென்ரேட்டர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஃபியூவல் தேவை. அந்த ஃபியூவல் ஷார்ட்டேஜால் பவர் கட் வர வேண்டிய நிலைமை. கிட்டத்தட்ட 8 hours 9 hours பவர் கட் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் ஓரளவுக்கு நாங்கள் திருப்பி இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வரும்போது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-3.5 மணித்தியாலம் டெய்லி பவர் கட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஒவ்வொரு வேரியஸ் டைமில் ஸோ இப்போ இந்த உச்சகட்டமான இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னா செய்தாரை ஒருத்த அவர் நான் நன்னயம் செய்து விடல் என்பது போல் இந்திய உதவிகளையும் இந்தியாவினுடைய இந்த டிப்ளோமேசியவையும் உதறி தள்ளி கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை அரசுக்கு இந்தியா உதவ முன்வருகின்றது. என் பக்கத்து நாடு, என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கும்போது நான் மட்டும் சாப்பிட்டு இருப்பது மனித பண்பல்ல. நீ என்னதான் செஞ்சுட்டு போ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இன்னா செய்தாரை ஒருத்த அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல். நான் உனக்கு நன்மை செய்கிறேன், எனக்கு நீ எதுவுமே எனக்கு பண்ண தேவையில்லை, நான் உனக்கு உதவுறேன் என்று இந்தியா முன் முதலாக $1 billion இவங்க கொடுக்குறாங்க முதல்ல. சரி, இதை பார்த்துட்டு இருந்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டாக்க சும்மா இருப்பாங்களா? நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்கல்ல. நாமெல்லாம் அங்கே மருந்தே இல்லை, எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கேன், பனடோல் வாங்க முடியல, இப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கல. சரி, நாமெல்லாம் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் கொடுக்காம பக்கத்து நாட்டை நாங்கள் எல்லாமே தொப்புள் கொடி உறவுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம், இதுவரை நாம் ஏதாவது கொடுக்கலாட்டி தப்பாயிடுமே என்று உங்களுடைய முதலமைச்சர் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார். நான் நினைக்கிறேன் செந்தில் தொண்டமான், மனோ கணேசன், சுமந்திரன் இவர்கள் போன்றவர்களுடைய மிக பிரியமான அழுத்தத்தின் பேரில் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் எங்களுக்கான உதவிகளை நாங்கள் கடனாக கொடுக்கலைங்க, நான் உங்களுக்கு சும்மா தாரோம், இது எங்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற உதவி அப்படின்ற அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக அவங்க உதவியை அறிவிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய தயார் அப்படின்ட்டு. அப்போ அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது, நாங்கள் தமிழர் மட்டும் பாதிக்கல, எல்லா நாடுமே, நாட்டில் இருக்கிற சிங்கள முஸ்லீம் எல்லாருமே நாங்கள் பாதித்து கொண்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இருந்துட்டு நீங்கள் தமிழர்களுக்கு மட்டும் இந்த உதவியை கொடுங்கன்றா அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளவை நாங்களே ஏற்படுத்தி போல் இருக்கும் என்றதுக்காண்டி மீண்டும் இதே பொலிட்டிஷியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, சார் இதை மாற்றுங்க, இலங்கைக்கண்ட உதவியை மாற்றுங்க அப்படின்னு. அதை ஏற்று அவர் சட்டசபையில் பேசும்போது முதலமைச்சர் குறிப்பிடுகிறார், எனக்கு இப்படி இருந்துச்சு, இந்த நிலைமையை மாற்றி நான் முழு இலங்கைக்குமே தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய உதவியை நாங்கள் வழங்குகிறோம் அப்படின்ட்டு. அந்த உதவி முதல் கட்டம், 2ஆம் கட்டம், இப்போ 3ஆம் கட்டமாக கொண்டு இருக்கின்றது. அதன் ஊடாக எத்தனையோ மக்கள் அங்கு நன்மை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஸோ இதுதான்
இந்த நாட்டினுடைய இருந்து வந்து இந்த பிரச்சனைகளுடைய ஒரு சாராம்சமாக நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் எனக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது, இதுதான் எங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய கேள்வி. ஒரு பக்கத்து வீட்டில் பசியோடு இருக்கிற ஒருவருக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுக்கலாம், 2 நாள் சாப்பாடு கூட மிஞ்சி போனால் நீங்கள் ஒரு மாதம் கொடுக்கலாம்னு வைங்களேன். நீங்கள் டெய்லி சாப்பாடே கொடுத்துருக்க முடியுமா அவருக்கு? இல்லை தானே. அவனையும் உழைச்சி சாப்பிட வைக்கணும் வந்து. ஸோ அதுக்கான வழியை தான் இப்போ நாங்கள் இலங்கையில் தேட வேண்டியதாக இருக்குது. உதவி என்ற அடிப்படையில் அந்த உதவிகள் உபத்திரவங்களாக மாறக்கூடாது இல்லையா? அதை சரியான வழியில் பயன்படுத்தி அதை எப்படி கொண்டு போகணும் என்றது தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. முதலாவது, இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸில் இருந்து நாங்கள் வெளியில் வரணுமாண்டா எங்களுடைய எக்கனாமிக் இன்கம் சோர்ஸை நாங்கள் வந்து ரீபில்ட் பண்ணணும். நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட அந்த 4 துறைகள்லையுமே வந்து நாங்கள் அதை வந்து ரீபில்ட் பண்ணுறதுக்கான உதவியில் இருக்கணும். ஒரு பசித்து இருக்கிறவனுக்கு ஒரு மீனை உணவாக கொடுப்பதை விட அதை மீன் பிடித்து கற்றுக் கொடுப்பது வந்து அவனுடைய எதிர்காலத்துக்கு உதவும் என்று சொல்வாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக டவுனாக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் இப்படியே இருங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தால் நீங்கள் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பீங்கன்னு ஒரு நாளுமே எந்த நாடுமே நினைக்காது. நான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவும் அப்படி நினைக்காது. அப்படி நினைக்க போறது இல்லை. ஆக அந்த இந்தியாவினுடைய ஒத்துழைப்போட ஆகுது இலங்கையினுடைய நிலைமை மாற்றம் அடைய வேண்டும். ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் இலங்கையினுடைய மெஜாரிட்டியா இருக்கின்ற சிங்களீஸ் மக்கள் மத்தியிலே இந்தியா ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட நாடாக மாற்றப்படுகின்றது. இதுதான் உண்மை. அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுகின்றது. 35 வருஷமா அப்படியே இருந்துட்டு இருந்துச்சு. நீங்க என்னத்தை கொண்டு வந்தாலும் இந்தியா செஞ்சா அதுல ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கும். இந்தியா ஒரு பவர் பிளான்ட்டை கொண்டு வரதா, விங்மில் ப்ரோக்ராமை கொண்டு வரதா, அதுலேயும் ஏதாவது ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கும். ஈஸ்ட் டெர்மினல் ஹார்பரில் ஏதாவது கேட்குறாங்களோ அதுலேயும் ஏதோ ஒரு இந்தியா இப்படித்தான் அந்த சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இன்டர்பிரேட் பண்ணப்படுது. ஒவ்வொரு உதவிகளும் ஒவ்வொரு திட்டங்களும் இப்படித்தான் அவர்களுடைய மாற்றம் அடைந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் இன்று இந்திய அரசாங்கம் இந்த ஒரு மிக இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற பேதமின்றி முழு இலங்கையர்களுக்கும் நாங்கள் உதவுவதற்கு நாங்கள் இருக்கின்ற முன்னுக்கு அங்கே சைனா வரவில்லை, பாகிஸ்தான் வரவில்லை, வேற எதுவுமே வரவில்லை. இந்தியா தான் முதல்ல வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வை காட்டியிருக்கின்றார்கள். அந்த உணர்வு சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மாற்றத்தினை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. இந்தியா எங்களுடைய நட்பு நாடு தான், நாங்கள் தான் இவ்வளவு நாளும் ஒரு பகை உணர்வோடும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று இந்த மனோநிலையை இந்தியா சரியான முறையிலே பயன்படுத்துவதன் ஊடாக எதிர்காலத்திலே நாங்கள் மிக நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியும். குறிப்பாக FTA, the free trade agreements, இதை வந்து கொண்டுடலாம். ஏன்னா இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் பீனட்ஸ் கூட இல்லைங்க, ஒரு கடுகள் ஒன்று தான் சொல்லலாம். இலங்கையிலேருந்து உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு வருது. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு டொஃபி விற்கிறவர் கூட ஒரு கோடீஸ்வரர் ஆகலாம். ஏன்னா உங்கள் பாப்புலேஷனுக்கு எங்கள் பாப்புலேஷன் ரொம்ப வித்தியாசம். நாங்கள் ஜியோகிராஃபிக்கே நான் ரொம்ப சின்னவங்க. ஆனால் இதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் ஜோன் எக்ரிமெண்ட் போடுறதால இந்தியாவுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே வரப்போகிறது இல்லை. ஆனால் இலங்கை பெனிஃபிட் அடையும். இலங்கையில் வாழ்கின்ற மக்கள் இதன் ஊடாக நன்மை அடைவார்கள். அவர்களுடைய உற்பத்திகளும் அந்த தேவைகளையும் அவர்களே தங்களுக்கு ஒரு தன்னிறைவான ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆகவே இந்தியா அதை சார்ந்தவர்களும் இந்த விடயத்திலே கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தார்கள் என்றால் ஒரு கொரிடோரை கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு எக்கனாமிக் கொரிடோர் வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக. ஃப்ரீ ட்ரேட் எக்ரிமெண்ட் போட்டாலே உங்களுக்கு எல்லாமே அதில் வந்துடும். ஸோ அப்போ அதில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எல்லாமே ஈஸி ஆகிடும். சில விஷயங்களை ஒரு நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கின்றவர்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் பேங்க் நினைக்கிறேன் மரமப்புலவு சச்சிதானந்தம் ஐயா இதில் இருக்கார். அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்டோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்றது.
அப்படி அந்த ஏர்போர்ட் வர மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் 35-40 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஜஃப்னாவில் ரீச் பண்ணலாம் ஃப்ளை. சரியா? ஸோ இது ஒரு நீங்கள் ஒரு மாநிலமாக நினைக்க தேவையில்லை. உங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் என்னொரு ஆஃபீஸை நீங்கள் போடுங்க. அங்கே இந்த எஃப்டிஏ வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது மூலமாக நீங்கள் பேசிவிட்டு நீங்கள் அங்கே ஒரு ஆஃபீஸை கொண்டு வந்து போடுங்க. ஒரு ஐடி செக்டரை நீங்கள் போடுங்க. அதனூடாக அங்கே உள்ள ஐடியோட இருக்கிறவர்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து தானாக வரும். சரி, இந்த கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது. இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்தியாவை மீறி பங்களாதேஷ் எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துட்டு போயிடுச்சு கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து. பட் நாங்கள் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் அதை நாங்கள் மேம்படுத்தலாம், உலகக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மாறலாம். வந்து டைம் போயின்னு சொல்லிடுங்க சார், நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன் சொல்லி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வருமா இருந்தால் ஒரு கவர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் அங்கே உருவாக்கலாம். சரியா? உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் வேற ஒன்றுமே புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்து போட தேவையில்லை. உங்ககிட்ட இருக்கிறதுல ஒரு சப் பிரான்ச்சாக வச்சுக்கோங்க. இலங்கையை நீங்கள் ஒரு சப் பிரான்ச்சாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஈஸியாக உங்களுக்கான உற்பத்திகளை நீங்கள் அங்கேருந்தே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் உதவியாக இருக்க. நான் சொன்னேன், நீங்கள் மீனை கொடுக்க தேவையில்லை, நீங்கள் மீன் கொடுக்க பழக்குங்க அவர்களுக்கு. அதை உருவாக்கலாம். வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல் அசம்பிளி பாயிண்ட், அசம்பிள் பாயிண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கலாம். வந்து நீங்கள் மாருதியா இல்லாட்டி எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு அசம்பிள் பாயிண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். பார்ட்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வந்து உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறது, நீங்கள் எங்கே அசம்பிள் பண்ணாலும் ஒரே தான். அது இந்தியாவில் அசம்பிள் பண்ணாலும் உங்கள் இந்தியன் காரன் தான் போகுது. அது ஸ்ரீலங்காவில் அசம்பிள் பண்ணி நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து நீங்கள் பிராண்டை மாற்றினாலும் அதே நேமில் தான் இருக்க போகுது. அப்படி ஒரு ஆட்டோமொபைல் அசம்பிள் பாயிண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இது எக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு போகலாம். இலங்கையை பொறுத்தவரையில் விவசாயம் தான் அது மிக முக்கியமாக. அவர்கள் தங்களுடைய தன்னிறைவுக்காக தாங்களே உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த எக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரின்றது ரொம்ப அடி வாங்கிட்டு இந்த ஃபர்டிலைசர் இந்த அவர்கள் எடுத்த அந்த தவறான முடிவின் காரணமாக இன்றைக்கு அந்த நிலைமை பின்னடைவை சந்தித்திருக்கின்றது. ஆக அதை நாங்கள் ஒரு ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி மிக ஒரு பெரிய அளவில் கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம். இன்றைக்கி எக்ரிகல்ச்சரில் எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கின்றார்கள். இப்படி இந்த துறைகள் நீங்கள் இந்த துறை எந்த துறை எடுத்தாலும் அதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்கும். நீங்கள் அப்படி ஒரு துறையை நீங்கள் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்பெஷலி இந்த மாடர்னைசேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ். நீங்கள் ரஷ்யாவை எடுத்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரொம்ப குளிர் நாடு. ஆனால் இன்றைக்கி விவசாய உற்பத்திகளில் வந்து அவர்கள்லாம் மிக பெரிய அளவில் இருக்கின்றார்கள். மாடர்ன் டெக்னாலஜி, இந்த பொலி டனல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாருங்களா, டனல்ஸ் வந்து டனல்ஸுக்குள்ளே இந்த நெட் ஹவுஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நெட் ஹவுஸ். அதில் பொலி டனல் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்காது. நீங்கள் எனி டைமுக்குள்ளே உங்களுக்கு எந்த இதையும் வெஜிடபிள்ஸ் உருவாக்கலாம். இப்படியான மாடர்ன் டெக்னாலஜி. ஸோ இப்படி தான் மாடர்ன் டெக்னாலஜியோட விவசாயங்களை கொண்டு வந்து விவசாய நடைமுறைகளை நீங்கள் அங்கே செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் ஊட்டியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு விளைபொருளை நீங்கள் இங்கே வாங்குறதுக்கும் நீங்கள் இதே நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து வாங்குறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இது நீங்கள் ஈஸியாக செய்யக்கூடியது, உங்களால் முடியும். நாங்கள் முடியாத விஷயத்த நான் சொல்லலை, உங்களை மந்திரத்தால் மாங்காய் போடுங்க சொல்லலை. நீங்கள் இருக்கிற மாங்காய்க்கே கல்லெறிஞ்சு விளைவைங்கன்றேன். இது உங்களால் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப இருக்குது. வந்து இன்றைக்கி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப தலை சிறந்த விற்பனர்கள்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கார். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சிங்கப்பூரில் பேங்கில் வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். நெட்வொர்க்கிங்கில் ஸ்ரீலங்கன் வைஸ் பிரசிடென்ட், நெட்வொர்க்கிங்கில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். 5 சிசிஎஸ்சி முடித்த ஒருத்தர். இந்த உலகத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரு 25 பேரில் அவர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். இப்படி இருக்கிறவர் இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறாருன்னா அங்கே எங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. ஐ மீன் அந்த படிப்புக்குரிய சலரியை கொடுத்து செய்கிற அளவுக்கு அங்கே இல்லை. ஸோ இப்படி நாங்கள் எங்களுக்கான வளத்தை நாங்களே உருவாக்கிட்டோம்னா தானாகவே அவர்கள் எல்லாம் வெளியில் இருக்கின்ற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இங்கே வருவாங்க. அடுத்ததான் எப்படி வே அவுட் பண்ணலாமாண்டா, நாங்கள் பேசி வருகின்ற இந்த டயஸ்போராஸ், புலம்பெயர் தமிழர்கள் அப்படின்னு நாங்கள் மாறுதட்டி கொள்ளுகின்ற விடயங்கள், எங்களுடைய ஆட்சி மாற்றமாக இருக்கட்டும், அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகளாக இருக்கட்டும், எதிலேயுமே இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் எப்பொழுதுமே நாங்கள் இருமாப்பாக இருந்து கொள்கின்ற விடயம் வந்து எங்களுடைய அழுத்தம் இதில் இருக்கும் என்று. ஆனால் அவர்களினால் சுயமாக வந்து இந்த முதலீடுகளை அங்கு மேற்கொள்ள முடியவில்லை. காரணம் என்றால் என்னுடைய நண்பர் சபீர் சொன்னார், தன்னுடைய இதிலே சொன்னது போல வந்து வடக்கு கிழக்கிலே, அதாவது வடக்கு கிழக்குன்ற தமிழர்கள் பிரதேசம், தமிழர் வாழுகின்ற பிரதேசம், அங்கே ஏதாவது முதலீடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று முதலீட்டாளர்கள் வந்தால் அவர்களுடைய மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுற விஷயம் நடக்கும். நீங்கள் ஒரு 1 பில்லியன் ப்ரொஜெக்டை கொண்டாடுறீங்கன்னா நீங்கள் பிஓவில் உட்காந்து பேசுகிற நேரத்தில் ஓகே இந்த 1 பில்லியன் நல்லா தான் இருக்குது ப்ரொஜெக்ட், உங்களோட ப்ரொஜெக்டெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது,
ஆனால் சார் நீங்கள் எங்களோட ஏரியாவில், அதை சிங்கிள் ஏரியாவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லிவிட்டு ஒரு 100 ஏக்கர்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் 0.5 பில்லியன் கொடுத்தா போதும், நான் உங்களுக்கு லேண்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றேன், சரியா? உங்களுக்கு டெக்ஸ்டைம் வந்து நான் வேவ் பண்ணிடுறேன், சரியா? நீங்கள் அப்போ நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாண்டா, இன்வெஸ்ட் பண்ண வரவர் வந்து ஒன்றும் சேவை செய்ய வரல, பிஸ்னஸுக்கு தானே வராரு. ஒரு பிஸ்னஸ்காரர் என்ன யோசிப்பார்? நான் டபுள் டேக்ஸ் பே பண்ணி என்னுடைய தமிழர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டும் என்ற இடத்துக்கு போவாரா, என்னுடைய பிஸ்னஸை மேம்படுத்தணும்ன்றதுக்காண்டி எந்த இடத்துக்கு போவார்? வந்து இது மறைமுகமாக நடக்கின்ற விடயங்கள். வந்து இதுகளை மாற்றலாம். இலங்கை இந்திய உறவு, இந்த டிப்ளோமேட் எங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த விடயங்களை பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அங்கிருக்கின்ற உயர்ஸ்தானிகமாகட்டும், டெல்லியில் இருக்கின்றவர்களாகட்டும், மிக பரந்தளவிலே அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் நேரடியாக வந்தால் தானே இந்த பிரச்சனை. நான் இந்த எஃப்டிஏ மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்கே உருவாகமாக இருந்தால், இப்படி ஒரு இல்லாட்டி ஒரு கொரிடோரை ஏற்படுத்த இலங்கையினுடைய இந்திய அரசாங்கனுடைய மத்தியஸ்தத்தில் இந்திய முதலீடாளர்களை இலங்கையிலே முதலிடுவதற்கான சாத்தியப்பாடுகளையும் களத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற ஒரு நடைமுறையை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தால், நிச்சயமாக இந்த முதலீட்டாளர்கள் இலகுவாக அங்கே வந்து முதலிடுவதற்கும் மக்களினுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குமான மிகப்பெரிய ஒரு வழியாக அது அமையும். அதற்காக இவர்கள் நிச்சயமாக உழைக்க வேண்டும். இந்த முறைகளின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் வே அவுட் பண்ண முடியும். இல்லை என்றால் நாங்கள் தொடர்ந்து இதையே பேசிக்கொண்டிருப்போம். எதை நாங்கள் திருப்பி ஒரே விஷயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வரும். வந்து ஆக இந்த ஒரு வழிமுறைகளை தவிர வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது. நான் சொல்கிறது வந்து, இப்போ நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறதால இந்தியாவை நான் புகழ்ந்து பேசியோ, இல்லாட்டி நீங்கள் தான் எங்களுக்கு இல்லை, உங்களை விட்டால் நாங்கள் ஒருத்தருமே இல்லையன்றோ நிலைமையில் நான் பேசணுமன்றதை நான் இதில் பேசலை. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றி அவர்கள் வருவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அடிமைத்தனம் இல்லாத ஒரு மக்கள் சமுதாயத்தினை இலங்கையிலே மீண்டும் உருவாக்க முடியும். நான் ஏன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன் என்றால், இங்கிருக்கின்ற நீங்கள், உங்களிலேயே நிறைய பேர், நான் நேற்று விமான நிலையத்திலிருந்து வரும்பொழுதும் கூட சொன்னார், வந்து நாங்கள் இப்பொழுதும் தயாராக இருக்கின்றோம் உங்கள் நாட்டுக்குள்ள வந்து நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் வே இல்லை, ஒரு ப்ராப்பர் செயின் இல்லை, நாங்கள் யாரை நம்பி கொண்டு வந்து முதலிடுறது அப்படின்ற ஒரு கொஷன் இருக்கு. இந்த கொஷனை வந்து நான் நினைக்கிறேன் பகவான் சிங் போன்றவர்கள் தான் இதை சுட்டி காட்டுவார்னு நினைக்கின்றேன். அவர்களால் தான் முடியும். ஒரு ப்ராப்பர் வேயை உருவாக்கிட்டோம், ஒரு ப்ரொபோசல். இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் IMF-இட கெஞ்சிட்டு இருக்கோம். IMF-னுடைய கடன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு மீண்டு வர முடியும். எங்களுடைய கடன் தொகை வந்து சாதாரணது இல்லைங்க. கிட்டத்தட்ட 45 பில்லியன் USDக்கு மேலே நாங்கள் கடன். அதுக்கு சார் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்கள் வட்டி கட்டி இருக்கிறது மட்டும் 7.5 பில்லியனுக்கு மேலே USD. இதெல்லாம் எங்களுக்கு வரவே வராது. இப்போ நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் இப்போலாவது ஒருத்தர் ஒரு 5 பில்லியன் கொடுக்க மாட்டேனா சார், நான் அடுத்த 3 மாதத்துக்கு என்னோட கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு நான் சேலரி கொடுக்கணும், கவர்மெண்ட் சொல்லுது. இந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். IMF-ட்ட போகிறது இது ஒன்றும் முதல் தடவை இல்லை, இது 17வது தடவைங்க. IMF-ட்ட போகிறது இது 17வது தடவை. இதுக்கு முதல்ல 16 தடவையும் கூட 16 தடவை இந்த IMF-ட்ட போன போது அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. IMF-ட்ட நீங்கள் லோன் போனீங்கன்னா அவர் சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபை வந்து ஒரு 1/3 குறைச்சிருங்க, டேக்ஸ் ரெவென்யூவை கூட்டுங்க. என்ன ரெவென்யூ வந்தால் தான் அவன் என்ன பார்ப்பான், நீங்கள் கொடுத்தது நீங்கள் எப்படி தருவேன்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லையா? உங்களுக்கு இன்கம் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வாங்க, அதை அவர் செக் பண்ணுவாங்க வந்து IMF-ல. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் செக் பண்ணுற நேரத்தில் அது ஒரு என்ன சொல்ல, நாங்கள் கந்து வட்டிக்கு கடன் வாங்குற மாதிரி தான். அவர் போடுற கண்டிஷன் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தலையை மூடிட்டு சைன் அப் பண்ணிட்டு வரணும். அப்புறம் அந்த நாட்டை பிடிச்சிட்டான், இந்த இடத்த சைனாக்கு ஸ்ரீலங்கா கொடுத்துருச்சு, ஹாபரை கட்டி கொடுத்துட்டான், நாங்கள் இந்தியாவில் உட்காந்து நாங்கள் டிப்ளமசி எல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம். இதை வர முன்னே தடுத்துடணும். நான் இப்போவும் திருப்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் நான் இதில் பேசினதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது. நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், இந்த 35 வருஷம் 87ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அனைத்து மக்களுமே ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே இந்தியா ஒரு தீர்க்கமான முடிவை, ஒரு தீர்க்கமான பொருளாதார மேம்பாட்டை கொண்டு வருகின்ற ஒரு நடைமுறையை அவர்கள் கொண்டாலே தவிர வேறு வழியிலே இன்னொரு இலங்கையினுடைய அடுத்த காலத்திலே நடக்க போன்ற விடயங்களை இவர்களால் கட்டுக்கோப்புக்குள் கொண்டு வர முடியாது. நாளைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டு
நாளைக்கு வந்து சொல்லக்கூடாது, ஐயோ அதில் விமானம் பறக்க முடியல, இது பறக்க முடியல, செக்யூரிட்டி த்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த உதவி என்றது தனியாக உதவி மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்கும் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். டிஃபென்ஸ் வைஸும் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும். ஆகவே இதை மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். இதிலே தமிழர்கள் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேறாக இருக்கின்றது. இந்த போராட்ட களம் தலைநகர் கொழும்பிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தமிழர்கள் இதிலே பங்கு பெற்றவில்லை, அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனையிலே எந்த பங்கும் இல்லை என்ற ஒரு மாயை இருக்கின்றது. அவர்களும் சிலர் சொல்லிக்கிறார், எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை, அது மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கு, எங்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட விஷயம். ஆமியனுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்கும், பட்டன் பொல்லாடி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து வளர்ந்துனாங்க. பவர் ஃபெயிலியர் நாங்கள் யுத்த காலத்திலேயே நாங்கள் பவர் இல்லாமல் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துனாங்க, பெட்ரோல் எல்லாம் நாங்கள் இல்லாமல் தான் வண்டி ஓட்டினாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு பழக்கம், இதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை என்று இருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு வகையில் உண்மை இருக்கின்றது, நியாயமில்லை. ஆனால் நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோமணத்தோடு தான் தெரிஞ்சேன், இன்னைக்கு நான் வேட்டி கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால். சரிங்களா? இன்னைக்கு நான் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேனோ அது என்னையும் பாதிக்கும். கொழும்புல ஒருத்தன் பெட்ரோல் இல்லாமல் வண்டி ஓட முடியாமல் இருந்தால் அது யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளவருக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்கும். கொழும்புல ஒருத்தன் பசியோடு இருந்தால் அங்கேயும் பசி இருக்கும். ஆகவே இந்த விவகாரங்களில் இது ஒட்டுமொத்த இலங்கைக்குமான பிரச்சனை, ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை இல்லை. சமூகத்துக்கான பிரச்சனையை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம், அதனுடைய விளைவுகளை நாங்கள் சந்தித்து விட்டோம். அதை நான் மீண்டும் திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது முழு இலங்கைக்குமான பிரச்சனை. இந்த முழு இலங்கைக்குமான இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸில் இருந்து நாங்கள் வெளியில் வரணும் என்றால் இந்த சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். உங்களை போன்ற அறிவாளிகள் இருக்கின்ற இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே இந்த எஃப்டிஏ போன்ற ஏதாவது ஒரு கொரிடோரை இலங்கை இந்தியாவுக்குள் ஏற்படுத்தி அந்த ஏற்பாடுகளின் ஊடாக இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை மாத்திரமல்ல இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு சிக்கலையும் ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு கோரிக்கையையும் ஒரு நம்பிக்கையும் உங்கள் முன்னே வைத்து இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த சிட்டிசன் ஃபோரத்துக்கும் நன்றியும் கூறி நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ரொம்ப நன்றி ஐயா. ரொம்ப ஆழமான பேச்சு. இந்த தலைப்பு 2 பக்கம் இருக்கு, கிரைசிஸ், வே அவுட். அதில் வே அவுட்டுக்கு நிறைய டைம் செலவழிச்சதுக்காக ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா பாதி பேர் பிரச்சனைன்றாங்க, அது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றதுக்கு நிறைய விஷயம் சொன்னார். இப்போ அடுத்து பேச போகிறவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பகவான் சிங் அவர்கள். அவரை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன். He has been in journalism since 1978, starting with the Press Trust of India in its Chennai bureau, working through the Week, Sunday Mail and Deccan Chronicle. He took retirement from Deccan Chronicle a couple of years back after serving the paper in the capacity of executive editor. So he has also trained several young men and women in journalism over the years. Thank you for coming to this. Thank you, sir. Hello, Lakshmi. Thanks for coming. Thank you, all my friends, for being here. ஓரளவுக்கு திமிர் உண்டு எனக்கு, இந்த அளவுக்கு திமிர் இல்லை. ஜாம்பவான்களுக்கு நீங்கள் கூடியிருக்கீங்க. நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து பேசுகிறேன், தமிழ் எனக்கு அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு தெரியாது, அவ்வளோ திமிர் இல்லை. After the very detailed reports, explanations, analysis presented by my 2 friends from Sri Lanka, I do not want to waste much of your time going through all that again. As a journalist, I had identified Sri Lanka as a potent interest for a reporter in 1983, when I was with the Week magazine and the first boat of refugees arrived after the July riots in Colombo against the Tamil people. That was a cover story for the Week.
I still remember, I was telling my friend Madan, the cover picture was a woman, a Tamil woman, looking pretty dirty, torn clothes, a hungry child in the hand, aluminum vessels in her hand, on the shore of Rameshwaram, 83. The pain still continues even today. In a different ways, multiple ways. Only thing is now Sinhalese are suffering, like what Madan said. Again, I shift the camera to, well, through the war we went. I witnessed the assassination of Rajiv. I witnessed the war. I witnessed the end of the war, 2009. 2010, January, I was interviewing Mahinda. He was the president then, at his house over lunch. I asked him, Mr. President, we have a problem. We, India, we have a problem with you. He said, what is it? This morning I go to the mall. I see Chinese mothers with children in their prams. I come from the airport earlier. I come on a Chinese-built hyperway. I see a communication tower built by China. I see a superhighway. Even the Jaffna highway is being built by China. Everywhere there is Chinese. We are very uncomfortable. So, he said, Bhagavan, every project I gave to China, first I offered India. You guys refuse, no? I have to develop my country. What do? That evening, I was having tea with the first secretary in the Indian High Commission. I said, he was a Tamil man, good friend, a good guy. இவர் என்ன எப்படி சொல்கிறாரு, அவன் திருடான் அப்படி தான் சொல்கிறான், அவன் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கேட்குறான். நான் சொன்னேன், ஃப்ரீயாக கொடுத்தா என்ன? Our southern neighbor, it's a kind of a geopolitical, strategic investment வச்சுக்கலாமே. What's wrong in it? Then he comes out, இது வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது. அவன் சப்போஸிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு 100 million ப்ராஜெக்ட்னா 100 millions we can. For India it's nothing. He wants 100 million for the project, 10 millions under the table. China can give, I can't give. Do you know who is the most powerful leader today in the world? Not the American president, the Chinese president, Xi. He is the president of China. He is the commander-in-chief of the armed forces. He is the general secretary of the Communist Party of China, the only party that functions in China. Apart from that, the difference between him and Narendra Modi, he has no parliament to answer. He has no comptroller and auditor general to reply. What he says goes. And that's the reason why today, Madan may not say it here, the Rajapaksas are among the richest politicians, political leaders, present or past, in the world. They have investments all over the world. You have been reading newspapers. I don't want to go into that again. The latest news, today's news is that Gotabaya is coming back from Singapore because some rights organization wants Singapore government to arrest him. Even otherwise, Singapore government says they're pretty good that way. I think they are among the best administrators in the world. They told Gota, well, you have come as a visitor. Come, go to the park. Maybe you can go to a movie and perhaps a doctor, but go back home.
So he's going back. I think he is going first week of August, right? Mahinda is already there. In fact, Mahinda Rajapaksa had participated in the election of Ranil. Coming to Ranil's election, as Madan said, for somebody in a parliament of 225, he was the only member from his party, UNP, that too a nominated member. His critics, detractors say that his criticism is he has not even been elected, but he is today the prime minister. He is the president. From prime minister has become a president. What I can see as somebody who has been observing Sri Lanka and following it up, I've got lots of friends who tell me like Madan, I see an India hand here. For the first time, India has opened its eyes. A couple of years ago, or maybe a little less than that, maybe 18 months ago, I had written a long article in News 18, how China gobbled up Sri Lanka while India was sleeping. I knew what it did in Delhi. I said, while we were snoring, the dragon was paddling along the Park Straits and was setting up a windmill project in one of the islands, which is just about 30 minutes boat ride from Rameshwaram. That's when Delhi woke up. But then after that, we have been moving very quick. And we have got some very nice, Chulwangal, a better weather with China, Colombo, honeymoon breaking down. I remember 2009 when the war ended and Mahinda was addressing Galface, pretty much where the agitation took place today. Gotha go home. Galface is a beautiful beach, even better than Marina in some ways, because there you can hug your girlfriend or boyfriend and you can all that. Lovely beach, right, Madan? A young man like you would be knowing anyway. Galface is where Mahinda had his victory rally. He won the most fiercest, terrible military that has even defeated the IPKF. So he was celebrating and happy to be there. And he said, I must thank Pakistan and I must thank China. And towards the end of the war, from January 2009, I asked for heavy weapons and India was not willing to help. They had their domestic compunctions. Domestic compunction inga Kotramadala, they had the human chain agitations, Poranirtha, you had Karunanidhi fasting. So India was not able to supply the heavy weapons and China was flooding it, Pakistan was flooding it. So he said, I will ever be grateful to China and Pakistan. This is the statement he made. Yes, India, of course. They are next door. They are our friends traditionally. And soon after that, the Pakistan High Commission, they had a guy called Siddiqui, I remember. Siddiqui actually was an ISA guy. And he was given a visa officer's position there, basically to spy on India. He had a position, and in fact, we arrested a guy here in Trichy, a man called Ansari, as he was actually a potato onion seller in Colombo, Peta, who was recruited by Siddiqui's men. They were recruiting, basically targeting Ramanathapuram, Madurai side Muslim people to recruit, give them a Sri Lankan passport, send them to Pakistan for training, bring them back and send them to India. Fortunately, we broke that, and on Ansari's position, we found so many classified information on, for example, Visakhapatnam, the nuclear submarine station, stuff like that. Anyway, that's a long story.
Coming back to this, 2010, 2009, from the victory rally, 2010, my interview, Mahinda, the entire Rajapaksa clan was firmly in the Chinese lap. It was a combination of the old loyalty of the weapons, heavy weapons, and Indian inability. It was also the huge attraction of the heavy cuts that were coming under the table from the Chinese. And what was the interest of the Chinese? Unlike India, இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா தொப்புள் கொடி உறவு நமக்கு இருக்கு. When we give something to Sri Lanka, we don't want to gobble up the territory of Sri Lanka. But for China, Sri Lanka is part of their, the necklace from China to their huge, the ore mines in Africa, the ores that are transported. They have these ports. One of that is Sri Lanka. They have to protect their shipping lines. So Sri Lanka is right there. And then for them, they've gobbled up huge places in Africa, all over the world. And only now people are coming awake that China, give a debt, like what Madan said, in unproductive projects like they have done in Africa. They have swallowed the Entebbe airport entirely. It has gone into Chinese control. The only international airport in that part of Africa. So they give like Kaptale Pogada seaport, Ahmednota. It first came to India. The Indian engineers checked out and said, you can't take a ship into the Ahmednota. But that was Mahinda's constituency. He wanted and then he was getting a huge cut. And Chinese were willing to take it because they had the technology to break through any rock in the sea, which is what they've done. And India backed out of Hambantota. Now no ship goes there except the Chinese ships and Chinese submarines. Like that, they have got major projects for which Sri Lanka has borrowed huge money, and they have got into a debt trap. And India slept. India slept right from the beginning. I used to, after the war, I wrote some of the personal anecdotes. I'll finish it fast. I wrote a very long email saying the war has ended. Now I have seen personally war widows, just a single woman families with little children. Why can't we invest some money? Why can't we take I met every vice chancellor, every owner of a university here to put up a university there. I spoke to the government people here. They said, Nama, to whom do we speak? Madan, to whom do we speak? Among the Tamils. I sent emails to all the Tamil people. I said, when LTT was there, when Prabhakaran was there, he was putting a gun onto your head and asked you to pay $10. The diaspora in Paris or London or anywhere, that fellow will be working 3 shifts in a day, including in the night. But he will keep apart $10 or $5 a day to be given to the war front of LTT. I said, the LTT is gone, war is ended. Why don't you give just $10 every month to just a fund to take care of the survivors, war survivors? Fantastic idea, they will say. My friends in the diaspora, Australia, Paris or Canada, நல்லா இருக்கு, செய்வோம் செய்ய மாட்டாங்க. மதன், யாழ்ப்பாணத்தை மாதிரி ஒரு செல்ஃபிஷால நான் பார்த்ததே இல்லை மதன். ஒத்துக்கிறீங்களா? உண்மையை சொல்ல போனீங்கன்னா, உண்மையை சொன்ன போனால் நாம் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம்ல தொப்புள் கொடி உறவு, ஒரு யாழ்ப்பாணத்தை வச்சு தான் சொல்கிறேன். என்னோட ரொம்ப உயிர் நண்பன். They care 2 hoots about us. In the early 1980s, 86, 87. No, maybe early. I can't remember. I was talking to Balasingham. He used to come to my office in the week. So I said, Balana, before that, Balana was telling me,
ஏன்னோ நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம். என்ன செய்ய மாட்டீங்க? நீங்களாம் இந்த சினிமாக்காரனை பின்னாடி போகிறீங்க, முதலமைச்சர் ஆக்குறீங்க. ஆனால் நீங்கள் அவர்கிட்ட காசு வாங்குறீங்க. உங்கள் நண்பர் பிரபாகரன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் எம்ஜிஆர், எங்கள் காசு வாங்கும், அவர் பார்ப்பார், பேசுவோம். But we will not go behind this cinema people. That kind of a very scant respect, even today they have for us. Do you know how many times, I don't know whether Lakshmi has experienced this, how many times they have told me, they'll be friendly to me. Our RAW ஆள். RAW was a dirty name. India is a dirty name. When 1980s, early 80s, I used to go to Jaffna. Almost in every house in Jaffna, I would find an Indian leader's photograph. Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. But after IPKF, India is a dirty name. Indian journalist is a RAW man. And today, like Madan said, there's a golden opportunity. Now that India has woken up, and I'm for a one man, one MP leader, Ranil Wickramasinghe, 6 times Prime Minister, to have come to power with Indian help. I was telling you about how the China honeymoon failed. அது மதம் தான் எனக்கு சொன்னது. சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் சொல்லிடுறேன். சரி, ஓகே, மதன் சொல்லலை. We are all friends anyways. Journalists are like that. Yeah. What happened was a long time back, not quite a long time back, these projects, commissions, ordinary people becoming billionaires, it was going on. The little Sri Lanka was shrinking, but a few people were growing. Then one project happened. It was a major highway project where, sorry, a major highway project, suddenly they found it, they were paying 45% commission. So the concerned minister, he was not a Rajapaksa family, but he was a friend of the Rajapaksa, and a good amount of money will go to Rajapaksa. China first kadichadu, as usual, the highway project, but then it was taken away from him and given to somebody who gave 45% commission. So these people, the Chinese, were very angry. They go to Gotabaya, they go to Mahinda. Mahinda is still the patriarch of the family, the head of the family. They look away. And இவங்களுக்கு காசு போகுது, moreover இந்த மினிஸ்டர் கிட்ட நம்ம பேச முடியாது. So the Chinese are supposed to have said, எந்த ஒரு crowd, 2009 when you won the war, the Sinhala people hailed Mahinda as the emperor. You know, there was a Sinhala emperor. What was the name? Gotagamanu. Yeah, Gotagamanu. So he was hailed as the Gotagamanu of the modern era, because those days Gotagamanu vanquished and threw away the Tamil king. அந்த மாதிரி இங்கே பிரபாகரனை வீழ்த்தடிச்சது Mahinda. So he was hailed that way. So the same crowd, the same people who hailed him, who crowned him, we will ensure that these people will throw you away. And initially, Madan, this is what I heard, I may be wrong. You are a man on the ground all the time. Initially, yes, what the Tamils felt from the early 70s, 80s, when the war started. 1983 was the first time when the militancy really burst into open after 10 soldiers were ambushed by the LTT, and then it led to the anti-Tamil pogrom in Colombo and all that happened. At the பிறகு 80s, 90s and all that, whenever you go to Jaffna, whenever you go to north, you will have no electricity, no buses, no trains, no nothing. No petrol na irukum, but rare and long queues. And so actually when this problem happened, when the bubble burst in
the Sinhala Sri Lanka, and the people realized what the shortages were. My friends would call up Colombo in the street, like, I think this happened in இங்கே கூட நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பர்டிகுலர் பிரெட் ஷாப் திறந்துருக்கு, உடனே பீப்புள் will run. The bread shop will close in about 15 minutes time. Stocks run out. When the Sinhala people realized this, witnessed this, experienced this, that's when they came out into the street. Initially, Madan, correct me if I'm wrong, initially they were peaceful. They were peaceful protests on the same golf face, tents. Like Jallikattu eppadi Marina initial nadandilla andha mari. Tents, they will cook food, one will share food with the other, whatever little food they had. Then the violent crowd took over. The violent crowd took over. The JVP whatever split, ultra left group came into the picture. And I was told that a core section of real violent core section was funded by China. There was a star hotel in Colombo where they were meeting almost every day, where they will compare notes, what's happened today and what are you going to do tomorrow. These are all things that happened which went in favor of India. It weakened Rajapaksas, it drove Rajapaksas out using people's power. It's a kind of a dichotomy that the Chinese involvement was there in India coming into power. But like what Madan said, this is the time for India to consolidate. Consolidate in the sense that when I first used to go to Sri Lanka, early years, the Sinhala people, in fact, I was told that the Sinhala textbooks used to have. The child used to be told, you stretch your leg out into the sea and it will fall into the sea. We don't have any place. Whereas the Tamil fellow, he has got Tamil Nadu. He has got India, the mother country. We have nobody, no country, no territory. We are just a little small segment of a small island. But that has changed now. That has changed now in a way that, like what Madan said, இப்போ இந்த போராட்டம் நடக்கும்போது, unfortunately the Tamil people did not participate in the போராட்டம். And I got a few friends there. I do write to a Tamil paper, I wrote openly. I said, you should have participated. You are making a mistake by not participating. Some of them were angry with me. They said, we suffered like this. அவங்க வந்தாங்களா, முட்டாளுங்களா, மன்னிக்கணும் மதன். This is an opportunity for you to get onto the platform. Don't consider it an alien platform. This is an opportunity for you not only to climb onto the platform, but ultimately to claim the platform. நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, India should not lose the opportunity. I'm telling you, Tamils should not lose the opportunity. And again, when Ranil was forming the government, I wrote there, Ilanadu, I said that Tamils, Douglas has been a permanent, Douglas Devananda is a Tamil militant leader who has joined a political stream, is a permanent fixture in the Sri Lankan Sinhala government. Douglas should not be the lonely minister. There should be other ministers. There should be other parties going in. You should not only enter, but you should capture. Like what Madan said, India should move in. I'm saying Tamil should move in. That will give us confidence. You say that we have to invest here, there and all that. Why would we? Why should we? We are not stupid. Why will I throw one 10 paise coin into a gutter? Can you prove to me that you are not a gutter? You will prove to me you are not a gutter by strengthening. Now, why did India choose Ranil? Simple. A 6-time prime minister
a man who is experienced in handling crisis. Do you think Sajid will handle it? I don't trust so. Delhi doesn't trust so. How many people here know Sajid Premadasa? IMF doesn't know him. When Sabri, the finance minister then, went to IMF last year, who went with him? Who was with him there? It was Nirmala Sitharaman holding his hand. It was India which underwrote the application to IMF. The plan to move in by India, by Delhi, started a little before that, a few months before that. And why are we doing all this now? Although so late. Sri Lanka is our southern neighbor. We have a battlefront up north. It's all disturbed. Northwest, northeast. Just this morning I saw in newspapers, Myanmar, the junta executed 2 pro-freedom campaigners along with 3 others. After the coup, they have been executing one after the other. I'm told about 50 people have been killed. So every place around us, apart from Pakistan, up north, everything is disturbed. Now south we can't afford. We can't afford. You know, we had chief ministers, Jayalalitha, Karunanidhi, everybody saying, Nanga, Amaidi Punga. And the Amaidi Punga or Kada Marakuradilya. Sri Lanka is so important to us. It is not a small, tiny island. It's a geo-strategic island. We should not merely invest, in factories, in businesses. I would suggest, I recommend this forum to take up in a very strong way. There may be 50 people, 60 people here. I tell gatherings like this, each one of you have at least 10 friends. So talk to these 10 friends about what happened here.